बीते दौर दे विच साडी अड-अड हुकूमतां नाल टक्कर लगी रही। असीं सरकारां नाल, राजिਆਂ नाल, महाराजिਆਂ नाल, फौजां नाल लड़े, पर लड़न आए राजे दे धर्म जां राजे दे सिपाही दा जिहड़ा धर्म ਉਹਦੇ ਨਾਲ साडा मसला उवें दा नहीं बन पाया जिवें होरनां दा बन जांदा। मुगल काल दे विच लड़न वालियां दा धर्म इस्लाम सी, पर असीं इस्लाम नाल नहीं लड़े। इवें बाद विच गोरे आए, असीं ईसाई मत नाल टक्कर नहीं लई। साडी टक्कर जिहड़ी होई ओह हुकूमत नाल सी, हुकूमत नाल लड़ी। तो इस दौर विच भी साडी लड़ाई जिहड़ी आ ओह हिंदू हुकूमत नाल है, हिंदू धर्म नाल नहीं। भगमा ब्रिगेड जिन्हां नूं इस वेले हिंदू राष्ट्र बनाउण दा फतूर चढ़िया होया ते जिन्हां ने भारत विच वसदियां सारियां जिहड़ियां माइनोरिटी घट गिणतियां उन्हां दी जान सिपाई पई आ। कल्ले सिख ने जिन्हां तो वो बड़े औखे ने कि ना ये लिखते ने, ना मुकते ने, ना मुचते ने। 1947 तो पहला तो इहो जिहियां गल्लां भी सी बई हिंदू परिवार का एक बच्चा बड़ा मुंडा जिहड़ा हो सिख सजाया जाता सी। हुण काम पुठे पासे नूं चलिया होया भी सिखां कोलों सिੱਖੀ छड़वा के उन्हां दा हिंदूकरण करना, हिंदीकरण करना। जिहड़े कामरेड सीगे बड़ा पिटदे हुंदे सीगे कि जी असीं दोनों तरह की फिरका प्रस्ती के खिलाफ, यानी कि जिहड़े सिख ने ये आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे तो फिरकू लड़ाई लड़ रहे। इवें ही उन्होंने कहना कि जी जिहड़े हिंदू ने जां हिंदू सरकार ये फिरकू आ। हुण इस कमीनगी का इस वेले सब तो वध नतारा हो रहा कि ये लोग सुन जे होए बैठे ने, ना इन्हां नूं पता लगदा भी असीं मोदी दे झंडे हेठ योगी होरां दे राहीं जो कुछ इस मुल्क विच चल रहा इसदा टाकरा किवें करना। जिहड़ा अयोध्या च मोदी दे झंडे हेठ प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा भी चारे जिहड़े शंकराचार्य ने ते पुरी वाला मोदी इन्हां च जगन्नाथपुरी दे इलाके च इन्हां सारियां ने राम मंदिर दी इस सैरेमनी दे विच जाण तो सख्त इतराज भी कीता ते ना भी कीती आ भी नहीं जाना चाहिए उत्थे। उन्होंने कहा भी ये जिहड़ा मंदिर आ ये अधूरा वा, अधूरे मंदिर दे विच मूर्ति नूं इस तरीके नाल स्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना धार्मिक तौर ते गलत। जिधर बाबरी मस्जिद ढाउणी सी उदों काहतों नहीं दस्सिया भी ये तां कल्ले फलाने मत वाले जां फलाने सैक्शन आ जिहड़ा हिंदुआं दा एक खास सैक्शन की वो गल करदे आ भी ये जी उन्हां दा अधिकार वाला मंदिर बन जाए भी उधर दसना सीगा। सब नूं पता भी इस हिंदू अते मुसलमान के कलेश दे विच बाबरी मस्जिद किसी धर्म का मस्जिद ढा के उत्थे मंदिर उसार दो, मंदिर ढा के मस्जिद बना दो, इहो जिहे रौलियां गोलियां तो सिखां ने लेना की है। ये रौला हिंदू ते मुसलमानां दे विचाले आ, आपां पासे रहीए। अकाल तख्त साहिब दे उत्ते इस राम मंदिर वाली प्राण प्रतिष्ठा वाला जिहड़ा प्रोग्राम आ इहदा सद्दा पत्तर पहुंच चुक्या। हुण ये देखण वाली गल होगी कि अकाल तख्त साहिब को उहदा जवाब की दिता जांदा। इस वेले ज्ञानी रघबीर सिंह दे सिर ते बड़ी भारी जिम्मेवारी है कि की वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह वांगू कर सकदे। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडी कौम आपदी होंद हस्ती दी लड़ाई लड़ रही है ते सानू ये भी पता कि इस वेले जिहड़ा साडा सब तो बड़ा दुश्मन है जां जिहड़ा सानू हड़प्पण नूं फिरदा जां जिहदे तो इस वेले सानू सब तो बड़ा चैलेंज मिल रहा वो है हिंदू तवी ताकतां, भगमा ब्रिगेड जिन्हां नूं इस वेले हिंदू राष्ट्र बनाउण दा फतूर चढ़िया होया ते जिन्हां ने भारत विच वसदियां सारियां जिहड़ियां माइनोरिटी घट गिणतियां ने उन्हां दी जान सुकाई पई आ। कल्ले सिख ने जिन्हां तो वो बड़े औखे ने कि ना ये लिखते ने, ना मुकते ने, ना मुचते ने, आकड़ के खड़े आ ते कहदे आ कि असीं आपदी होंद हस्ती कदे भी किसी भी कीमत उत्ते कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना। सिख सिद्धांत अते सिख इतिहास का पन्ना पन्ना इस वेले साडी सारियां दी अगवाई कर रहा। जदों खालसे ने गुरु साहिबान के दसे मार्ग ते चलदियां
ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਕਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਲੜਨ ਆਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਲੜਨ ਆਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਰਮ। ਇਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਮੌਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਊ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਥ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੀਨਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਯੋਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲੋ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ,
ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਦਾ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਗਾ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ, 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ RSS ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੜੱਤਣ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਪੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਢੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਵਾ, ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਕਸਮ ਰਾਮ ਕੀ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਹੀ ਬਣਾਏਗੇ। ਸੋ ਵਹੀ ਬਣਾਏਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਨਮਾਦ, ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆੜਾ ਹੈ। ਪੁਆੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਟੋ ਧੜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਗਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਲਾਨੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਰਿਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਥੋਂ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਗੋਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2004 ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ RSS ਉਹੀ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰ ਦੋ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲਿਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਲੋੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਆ ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਚਲਾਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ RSS ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੂਜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਆ, 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ RSS ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ 5 ਸਾਲ RSS ਨੇ 300 ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਭਖੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਬਟੋਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਢਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ।
उन्होंने पता सी कि पंथ बड़ा कसूता विरोध करूगा जे आपां सरसे वाले की झूठी माफी का यह ऐलान किया, पर उन्होंने परवाह नहीं की ते करके ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤਵਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਦਣ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਰੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 22 ਨੇਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਦੀਸ਼ਾ ਤੇ ਗਰਚਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣਾ ਘੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਵਾ ਤਵਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਬੀਪੀ ਤਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ, ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਚਾਹੇ 25 ਨੂੰ ਚਾਹੇ 2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ 25 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਬਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ 91-92 ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਆਮ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਗਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੋਲਣ ਮੌਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਫਸੂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।